Good morning, friends. Welcome to today's class. Today we are discussing about discrete Fourier transform as a linear transform or matrix form of DFT. How DFT is calculated by using matrix form. So we know that endpoint DFT can be calculated as x of k, that is frequency domain, when input x of n is given. X of k is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1, x of n e raised to minus j 2 pi by n into k. Okay. Then the endpoint IDFT can be calculated as x of n. We are provided with the frequency domain x of k. Then x of n is equal to 1 by n sigma k equal to 0 to n minus 1 x of k e raised to plus j 2 pi by n into k. Okay, this is the DFT and IDFT form of IDFT form equations. Okay, so from this equation we can define a term called twiddle factor, that is Wn, twiddle factor. So this Wn is equal to, from this equation it is clear that the Wn is e raised to minus j 2 pi by n. Okay, you should understand what is twiddle factor. Twiddle factor is the term e raised to minus j into 2 pi by n. Okay, this is called twiddle factor, e raised to minus j 2 pi by n. It is represented as Wn. Then the equation of DFT becomes x of k is equal to sigma n equal to 0 to n minus 1 x of n into, that is, instead of e raised to minus j 2 pi by n, we are writing Wn. Okay, e raised to minus j 2 pi by n is Wn raised to k. Wn is twiddle factor. Wn is e raised to minus j 2 pi by n. Okay, e raised to minus j 2 pi by n. Okay, that is Wn and raised to k. Okay, kn is the, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡി എഫ് ടിനെ നമുക്ക് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി എഫ് ടിനെ എഴുതാം. എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എൻ ഇൻറ്റു sigma k equal to 0 to n minus 1 x of k, that is x of k into wn, that is e raised to minus j 2 pi by n ആണ് twiddle factor. So minus j 2 pi by n എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ twiddle factor മൈനസ് ജെ 2 pi by n എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ്ട്രാ വരും അല്ലെ, പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം മൈനസ് ജെ 2 pi by n ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് കെ എൻ ആണ് വരിക. ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ x of n is equal to 1 by n sigma k equal to 0 to n minus 1 x of k wn minus k. Okay, then let us define an endpoint vector xn. ഒരു endpoint vector xn എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Okay, xn is a column matrix, that's input matrix. Input x of n ന്റെ ഇൻപുട്ടിന് xn എന്ന് കൊടുക്കാം. Okay, x എന്ന് കൊടുക്കാം. അതിനൊരു കോളം മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ x of 0, x of 1, etc. x of n minus 1 കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ x of k, that is frequency domain x of k നെ capital X of 0, capital X of 1, etc. capital X of n minus 1 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. That is frequency ഡൊമൈനിലുള്ള കോളം മാട്രിക്സിലുള്ള വാല്യൂസ് x of 0, x of 1, x of n. സോ കോളം മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു കോളം മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ x of k ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്കൊരു കോളം മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ study about how endpoint DFT can be expressed in matrix form. Okay, matrix formൽ എങ്ങനെയാണ് endpoint DFT represent ചെയ്യുന്നത്. Okay, matrix formൽ DFT നെ represent ചെയ്യാം. That is frequency domain xk is equal to wn xn. Okay, matrix formൽ DFT കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് xk is equal to, frequency domainൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് xn തന്നിട്ടുണ്ടാവും, xk is equal to wn xn. Okay, here wn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ്, ഇത് മാട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മാട്രിക്സ് ഫോം. xk is equal to wn xn. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇൻ മാട്രിക്സ് ഫോം, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ wn നമുക്ക് വേണ്ട. wn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ,
ഈ ഫിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോ മൊത്തം 1 ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം മൊത്തം 1 ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ആൾവേസ് ബി 1 ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും 1 ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് ടേം മുതൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളും ഫസ്റ്റ് റോയും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു റോ ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് റോയില് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വെച്ചാൽ WN 1 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് WN raised to 1 WN raised to 2 WN raised to 3 etc WN raised to n minus 1 ഓക്കെ അങ്ങനെ WN raised to 1 WN raised to 2 WN raised to 3 etc WN raised to n minus 1 അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വെച്ചാൽ WN raised to 1 WN raised to 2 WN raised to 3 etc WN raised to n minus 1 ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളും ഒന്നും കൂടി പറയാം സെക്കൻഡ് റോ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ WN raised to 1 WN raised to 2 WN raised to 3 WN raised to 4 etc WN raised to n minus 1 അതുപോലെ ഈ കോളം വരുന്നത് സെയിം പോലെ WN raised to 1 WN raised to 2 WN raised to 3 etc WN raised to n minus 1 ഓക്കെ എല്ലാം 1 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് 1 പവർ 1 2 3 അങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ റോയും ഈ കോളം ഒക്കെ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ 2 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ WN raised to 2 അല്ലേ വരുന്നത് 2 അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ടേം വരിക WN raised to 4 നെക്സ്റ്റ് ടേം വരിക WN raised to 6 നെക്സ്റ്റ് ടേം വരിക WN raised to 8 അങ്ങനെ എക്സെട്ര WN raised to 2 ഇൻറ്റു ഇവിടത്തെയൊക്കെ ഒരു 2 ഗ്യാപ്പ് 2 ഇൻറ്റു n minus 1 ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഒന്നും കൂടി പറയാം WN സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ടേം ഫുള്ള് 2 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരിക WN സ്ക്വയർ WN raised to 4 n raised to 6 n raised to 8 അങ്ങനെ 2 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇവിടെ വരിക ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് റോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫോർത്ത് റോയില് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും WN ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഈ ഫോർത്ത് റോ മൊത്തം 3 ടേം ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും തേർഡ് റോ അല്ല ഫോർത്ത് റോ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് WN ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ WN raised to 3 ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ n raised to 6 നെക്സ്റ്റ് WN raised to 3 കഴിഞ്ഞാൽ 9 പിന്നെ WN raised to 9 കഴിഞ്ഞാൽ 12 പിന്നെ WN raised to 12 കഴിഞ്ഞാൽ 16 അങ്ങനെ എക്സെട്ര WN raised to 3 into n minus 1 ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ WN raised to 4 പിന്നെ 4 ഗ്യാപ്പിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരിക WN raised to n minus 1 ഈ തേർഡ് കോളത്തിന്റെ വരിക WN raised to 2 into n minus 1 എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ടേബിൾ WN raised to n minus 1 into n minus 1 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം WN അതായത് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഏത് മെട്രിക്സ് ആവാം 1/1 2/2 ആവാം 3/3 ആവാം 4/4 ആവാം 5/5 6/7 ഏതും ആവാം സോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ മൊത്തം 1 ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 1 ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 1 ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് WN സ്ക്വയർ WN ക്യൂബ് അങ്ങനെ 1 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരിക എക്സെട്ര WN minus 1 അതുപോലെ തന്നെ കോളം സെയിം WN സ്ക്വയർ WN ക്യൂബ് എക്സെട്ര WN minus 1 തേർഡ് റോ എങ്ങനെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ WN സ്ക്വയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒക്കെ 2 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരിക WN raised to 4 WN raised to 6 എക്സെട്ര WN 2 into n minus 1 നെക്സ്റ്റ് റോ വരുന്നത് 3 WN ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു 3 എലമെന്റ് ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് WN ക്യൂബ് WN raised to 6 WN raised to 9 WN raised to 12 അങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ എക്സെട്ര WN 3 into n minus 1 ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോ വരുന്നത് ഒരു 4 ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ എക്സെട്ര WN minus 1 വരെ വരും നെക്സ്റ്റ് WN minus 1 into 2 എക്സെട്ര WN raised to n minus 1 into n minus 1 ഇതാണ് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ വി ആർ moving to problems okay the first problem find the twiddle factor matrix for 2-point DFT 2-point DFT that is n 2-point DFT അറിയുമ്പോൾ n equal to 2 അതിന്റെ twiddle factor matrix കാണാം അതായത് 2/2 twiddle factor matrix കാണാം 2-point DFT ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ n equal to 2 okay capital n equal to 2 twiddle factor WN വരുമ്പോൾ 1 1 ഫസ്റ്റ് റോ എന്താവും 1 ആവും അല്ലേ 1 1 ഫസ്റ്റ് കോളം 1 1 അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടേമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ 2/2 ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് റോ
1 1. സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം 1 1. ഓക്കെ, ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും, അത് WN ആണ് അല്ലേ, WN. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് WN-1 N-ലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 2n കൊടുക്കുക, 2 - 1 2 - 1, that is 2 - 1 2 - 1 1. So WN. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ WN⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ഇട്ടെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ടേം ഇങ്ങനെ 1 1 1 WN. ഇത് നമുക്ക് അറിയാലോ. ഓക്കെ, ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. 1 1 1 WN. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ആയിട്ട്. ഇനി WN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ, ദിസ് ഇസ് ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ്. This is triple factor, that is triple factor matrix. Then how WN triple factor is formed? That is triple factor is equal to e raised to minus j 2 pi by n. Okay, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, e raised to minus j 2 pi by n. N equal to here, n equal to 2. So e raised to minus j 2 pi by 2, that is e raised to minus j pi. So by using the equation e raised to minus j theta, we can get cos theta minus j sin theta. So cos pi minus j sin pi. Okay, sin pi always be 0, so ഈ term 0 ആയിരിക്കും. cos pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. So -1 is the answer. So WN is -1. So triple factor matrix is 1 1 1 -1. So 2 by 2 triple factor matrix is 1 1 1 -1. Okay, then next this is 2 by 2 triple factor matrix, that is 1 1 1 -1. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ടു n point ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ 2 by 2 ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടണം 1 1 1 -1 ആണ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ മാട്രിക്സ് 4 point DFT. 4 point DFTന്റെ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് 4x4 മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ്സ് 4 എലമെന്റ്, താഴേക്കും 4 എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ 4 1കൾ, അതുപോലെ തന്നെ 4 ones, and first column is also 4 ones 1 1 1 1. Okay, then second row നോക്കുമ്പോൾ next WN, then next WN square, then next WN cube, WN raised to 1, n raised to 2, n raised to 3. അതുപോലെ ഈ കോളം തന്നെ എങ്ങനെയാ, WN square WN cube. ഈ തേർഡ് കോളം എങ്ങനെയാ, WN square, നെക്സ്റ്റ് 2ന്റെ 2 ഗ്യാപ്പിൽ WN raised to 4, വീണ്ടും 2 ഗ്യാപ്പിൽ WN raised to 6. ഓക്കെ, ഇവിടെ WN ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ 3 ഗ്യാപ്പിൽ WN raised to 6, WN raised to 9. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ആ ഇത് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. 2 × n-1, that is n-1 × n-n equal to 4 ആയതുകൊണ്ട് 4 - 1 3 × 3 9. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് n-1 × n-1, n 4 ആയതുകൊണ്ട് 4 - 1 × 4 - 1, that is 3 × 3, that is 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ മാട്രിക്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ മാട്രിക്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കാണും, WN. ഈ ഒരു WN കിട്ടിയ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിന്റെ സ്ക്വയറും ക്യൂബും അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാം. WN is equal to e raised to minus j 2 pi by n ആണ്. n equal to 4 ആയതുകൊണ്ട് is to minus j 2 pi by 4, that is e raised to minus j pi by 2 കിട്ടും. Okay, that is cos pi by 2 minus j sin pi by 2. cos pi by 2 0 ആണ്, ഈ ടേം ഇല്ല. sin pi by 2 1 ആണ്. So the answer is minus j. Okay, sin pi by 2 1 ആണ്. So answer is 1 × minus j is the answer. So triple factor minus j. Okay, ഓക്കെ, മൈനസ് ജെ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓരോ ടേംസ് കാണണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റോ ഫുൾ 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളും 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ WN ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈ ഒരു ടേം പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജെ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മൈനസ് ജെ എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ WN-ന്റെ സ്ക്വയർ, WN-ന്റെ സ്ക്വയറിന് minus j into minus j അല്ലേ, WN മൈനസ് ജെ ആണ്. WN raised to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ WN-ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. WN മൈനസ് ജെ ആയതുകൊണ്ട് WN-ന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ. സോ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വന്നാൽ അത് എന്തായി മാറും, പ്ലസ് ആവും. സോ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ അറിയുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ജെ ഇൻറ്റു ജെ എന്താണ്, ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √-1 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് JI എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ √-1. Then √-1 into √-1, what is that? That is -1. ഓക്കെ അല്ലേ, രണ്ട് റൂട്ട് √-1 into √-1 റൂട്ട് പോകും, -1 ആവും. സോ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ, മൈനസ് പുറത്ത് വരും. മൈനസിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനസ് ജെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് പോകും. പിന്നെ ജെ ഇൻറ്റു ജെ ആണ് വരിക.
J into J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root minus 1 into root minus 1, that is minus 1. So the second term is Wn square is minus 1. But Wn cube കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ്. Wn square into Wn ആണ്. So minus 1 into minus j ആണ് വരിക അല്ലേ. Wn square into Wn cube പറഞ്ഞാൽ Wn square into Wn അല്ലേ. അപ്പോൾ Wn square നമുക്ക് കിട്ടി minus 1, Wn നമുക്ക് minus j അറിയാം. So minus j into minus 1 എത്ര? മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് ആവും. 1 into j, j കിട്ടും. ഓക്കെ, പ്ലസ് j കിട്ടും. For second row. Then third row ഈ element. Okay, Wn square. Wn square നമ്മൾ already കിട്ടിയതാണ്. minus 1 കിട്ടിയതാണ്. അതുപോലെ just apply ചെയ്യാം. Okay, minus 1 കിട്ടി. Then next Wn raised to 4. Wn raised to 4 കിട്ടണമെങ്കിൽ Wn square into Wn square and Wn raised to 4. So Wn square നമുക്കറിയാം minus 1 ആണ്. So minus 1 into minus 1, that is plus 1. Okay. Then next Wn raised to 6. Wn raised to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Wn raised to 4 into Wn raised to 2 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Wn raised to 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Wn raised to 4 into Wn raised to 2 ആണ്. Wn raised to 4 into Wn raised to 2 ആണ്. Wn raised to 6. So Wn raised to 4 എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി? 1 കിട്ടി. Wn raised to 2 എന്താ കിട്ടി? minus 1 കിട്ടി. So 1 into minus 1, minus 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് Wn ക്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടേം പ്ലസ് ജെ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ജെ കൊടുത്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് Wn raised to 6. Wn raised to 6 നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, Wn raised to 6 ഇവിടെ 2 ഡയഗണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ minus 1 ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, minus 1, minus 1, Wn raised to 6. ദെൻ Wn raised to 9. Wn raised to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Wn raised to 6 into Wn raised to 3. ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. Wn raised to 9 is equal to Wn raised to 6 into Wn raised to 3. So j into minus 1, that is equal to minus j. Okay, that's all about 4x4 matrix. ഇനി 4x4 twiddle matrix നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് റോസ് മുഴുവൻ എന്താ? all elements are 1. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 3x3 മെട്രിക്സിന്റെ സെൻട്രൽ ഒരു വാല്യൂ, ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് 1 പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വാല്യൂ പ്ലസ് 1 ആണ്. ഈ ഒരു വാല്യൂന്റെ അപ്പും ഡൗണും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്താണ്? മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. ഫസ്റ്റ് റോസ് എല്ലാം 1, ഫസ്റ്റ് കോളംസ് എല്ലാം 1. ദെൻ ഈ ഒരു 3x3 മെട്രിക്സ് അകത്തുണ്ട്. അതിന്റെ സെൻട്രൽ എലമെന്റ് പ്ലസ് 1, അതിന്റെ അപ്പറിലും ലോവറിലും മൈനസ് 1, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അവിടെ മാത്രം മൈനസ് 1 വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലസ് 1, ഈ ഡയഗണലായിട്ട് ഈ അപ്പും ഡൗണും റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എന്താ? മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഡയഗണൽ ഈ ജെന്റെ കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് കാണാം. കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് കാണാനും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ 1ന്റെ ഡയഗണൽ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടും മൈനസ് ജെ. കണ്ടോ, ഈ ഡയഗണലും ഈ ഡയഗണലും, അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന 2 ഡയഗണലും എന്താ? മൈനസ് ജെ ആണ് ഈ 1ന്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ വരുന്ന 2 ഡയഗണലും പ്ലസ് ജെ ആണ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, then next question, we are moving to next question. Compute the DFT of 4-point sequence x of n is equal to 0, 1, 2, 3 using twiddle factor. Twiddle factor യൂസ് ചെയ്തിട്ട് DFT കാണാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ twiddle factor കാണാനാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, 2-point twiddle factor 4-point twiddle factor കണ്ടു. ഇനി 4-point twiddle factor യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടിന്റെ DFT കാണണം. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എക്സ് ഓഫ് എൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ twiddle factor DFT കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് xk is equal to twiddle factor matrix Wn into xn. ഓക്കെ അല്ലേ? twiddle factor matrix നമുക്ക് അറിയാം, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഓക്കെ, ദെൻ xk is equal to ഓക്കെ, ഇവിടെ xk ആണ്, സോറി, xk is equal to, ഇതാണ് twiddle factor matrix, xk ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ Wn എഴുതിയത്, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് xk is equal to twiddle factor matrix Wn into input xn. ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തത് 0, 1, 2, 3 ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതണം? ഇൻപുട്ടും എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എപ്പോഴും കോളായിട്ട് എഴുതണം, കോളമെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണം. അപ്പോൾ 0, 1, 2, 3 ഞാനൊരു കോളമെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ 4x4 മെട്രിക്സ് twiddle factor മെട്രിക്സ് എഴുതി. ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളം 1, ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ പോസിറ്റീവ് 1, ഡയഗണലൊക്കെ -1,
ഇവിടെ മൈനസ് ജെ ഈ ഡയഗണലി പ്ലസ് ജെ കൊടുത്തിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സ് എഴുതി ഇൻപുട്ട് എഴുതി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് 4/4 ആണ്, 4/1. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4/1 ഉള്ള ഒരു മാട്രിക്സ് കിട്ടും, 4 റോസും 1 കോളം ഉള്ള. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഈ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഈ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 1 into 0 0 plus 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 3. That is 1 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 3. Then next 1 into 0. 0 vanda. 0 term. So minus j into 1, that is minus j, plus minus 1 into 2, that is minus 2, plus j into 3, that is plus 3j. Okay, the next term 1 into 0 0, minus 1 into 1, that is minus 1, then 1 into 2 plus 2, then minus 1 into 3, that is minus 3. Okay, then it's last one, 1 into 0 0, then j into 1 1 j, minus 1 into 2 minus 2 minus j into 3, that is minus 3j. Okay, so this term എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 plus 2 plus 1 6 കിട്ടി. Then minus j plus 3j, that is plus 2j വരും. So minus 2 plus 2j, then here plus 2 minus 4, so minus 2 minus 4 plus 2 minus 2 വരും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ minus 2 j minus 3 ആകുമ്പോൾ minus 2j, so minus 2 minus 2j. This is the answer. Okay, then we can go to next problem. Okay, that is compute the length of sequence from its DFT which is given by. Okay, ഇവിടെ DFT തന്നിട്ടുണ്ട്, that is x of k ആണ് ഇവിടെ തന്ന ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ IDFT യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് x of n കാണണം അല്ലെ. എക്സ് കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് എക്സ് എൻ കാണണം. എക്സ് എൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ സെയിം സംഭവത്തിൽ WN(xk) ആണ്, പക്ഷെ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/n ഇൻറ്റു ട്വിഡിൽ മെട്രിക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇൻപുട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു ട്വിഡിൽ മെട്രിക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് എക്സ് കെ, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലെ എക്സ് കെ. ഓക്കെ, IDFT കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇൻപുട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n ഇൻറ്റു ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് കെ. ഓക്കെ, now xk നമ്മൾ എന്താക്കണം, കോളം മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണം. ഇവിടെ n പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്, സോ ട്വിഡിൽ മാട്രിക്സ് n 4 ഉള്ള ട്വിഡിൽ മാട്രിക്സ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെ, WN ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കണം. കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് ഇമാജിനറി ടേം. കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് ഇമാജിനറി. ഇവിടെ ഇമാജിനറി ടേമിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, WN കോൺജുഗേറ്റ് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോ ഫുൾ 1, ഫസ്റ്റ് കോളം 1, then minus j എന്നുള്ള പ്ലസ് ജെ ആവും. -1 തന്നെയാണ്, കാരണം കോൺജുഗേറ്റിന്റെ ഇമാജിനറി ടേമിന്റെ മാത്രം സൈൻ ചേഞ്ച് ആണ്. പ്ലസ് ജെ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ജെ ആവും. ഇവിടെ ഈ റോ ഫുൾ -1 1 -1 ആണ്, അത് അങ്ങനെ കിടക്കും. ജെ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ജെ ആവും, മൈനസ് ജെ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ജെ ആവും. ഓക്കെ, സോ ഇമാജിനറി ടേമിന്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വിഡിൽ ഫാക്ടർ മാട്രിക്സിന് കോൺജുഗേറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 1/n ട്വിഡിൽ മാട്രിക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് കെ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ n = 4 ആയതുകൊണ്ട് 1/4 ആ കോൺജുഗേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി. ഇവിടെ കോൺജുഗേറ്റ് കാരണം പ്ലസ് ജെ കണ്ടോ, ഇവിടെ മൈനസ് ജെ, കോൺജുഗേറ്റ് എഴുതി. പിന്നെ നമുക്ക് തന്ന ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കോളം മെട്രിക്സ് ആയി 4 1 - j -2 1 + j കോളം മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി. 4 1 - j -2 1 + j കോളം മെട്രിക്സ് ആക്കി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 × 4 + 1 × 1 - j, സോ 1 - j, 1 × -2, so -2, 1 × 1 + j, so 1 + j. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 × 4 4 പ്ലസ് j × 1 - j. അപ്പോൾ j × 1 - j നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. j × 1 ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് j, then j × -j, സോ മൈനസ് വരും. j × j -1 ആണ്, സോ മൈനസ് × -1 ആകുമ്പോൾ +1 വരും. ഓക്കെ, -1 × -2, so +2, then minus j × 1 + j, same term minus j × 1 വരുമ്പോൾ minus j വരും. So minus j × plus j വരുമ്പോൾ +1 വരും. Okay, then next row 1 × 4 plus -1 × 1 - j, so that is -1 plus -1 × -j എന്നുള്ള plus j വരും. 1 × -2 -2 വരും. -1 × 1 + j, that is -1 - j. Then next 1 × 4 minus j × 1 - j, so minus j × 1 പറഞ്ഞാൽ minus j, minus j × -j പറഞ്ഞാൽ j × j -1 വരും. -1 × -2 പറയുമ്പോൾ +2 വരും.
Okay, j into 1 plus j ആണ് 1 into j. ഇതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. 1 into j plus j. j into j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി എഴുതി. ദെൻ 1/4 into ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് ജെയും. സോ കോൺജുഗേറ്റ് റിമൂവ് ആയി പോയി. ദെൻ 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 minus 2 4 കിട്ടി. ദെൻ ഇവിടെയും പ്ലസ് ജെയും മൈനസ് ജെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. 4 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 4 plus 1 6, 4 5 6 7 8. ഓക്കെ, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, അങ്ങനെ 8 കിട്ടും. ഇവിടെ അതുപോലെ പ്ലസ് ജെയും മൈനസ് ജെയും ഇവിടെയും പോയി. 4 minus 1 minus 3 minus 4, 4 minus 4 0 കിട്ടി. ഇവിടെ മൈനസ് ജെയും പ്ലസ് ജെയും അതും 0 ആയി പോകും. ദെൻ 4 minus 1 3, 3 plus 2 5, 5 minus 1 4, ദെൻ 4 കിട്ടും. 1/4 ഇട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ 1 2 0 1. ദിസ് ഇസ് ദ final answer. Okay, that's all about today's class, and we can meet in the next class. Until then, bye.